салом тамошобинони азиз, мо ба хизмати шумо тайёр ҳастем. Дида истодам ки шумо гарм шуда истодед дар ин ҳавои гарм. Дар мағозаи моҳои техникӣ беҳтарин таҷҳизотҳои хунуккунак ворид шудааст ва мисли кондитсионер бо нархҳои дастрас аст. мо ба хизмати шумо тайёр ҳастем. марҳамат намоед. ҳамдиёрони арҷманд салом. боз имконият фаро расид ки мо оиди хабарҳои ҷиноятӣ ва фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ ба шумо маълумот диҳем. дар барномаи имрӯза баъзе аз кирдорҳои ҷиноятиро манзур медорем ки бо оқибатҳои нороҳаткунанда ба ҷомеа таъсири манфӣ расонидаанд. дар студия бо шумо ман нусратулло маҳмадзода. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати барнома. ҳоҷӣ муҳаммадӣ худро корманди мақомот муаррифӣ карду маблағҳои ҳангуфтро аз они худ намуд. соддагиву зудбоварии шаҳрвандон бозори сеҳргаронро гарм мекунад. сих барои одамое ки мӯи саршон мереза гирда гришт мереза ира месудонӣ қатъи руғани зайтун арала мекунӣ ё ки бо ҷава месудонӣ қатъи ҳамо арала мекунӣ меша ки дар ҷои мӯҳ рехтагӣ мӯҳ меброяд. анам дуртар метиям вақт шошаму очам насиба дорибе мо пушти бустра. шаҳрвандони хориҷӣ бо ҷурми нашаҷалобӣ боздошт гардида ба муҳлати тӯлонӣ равонаи маҳбас шуданд. дуздии ҷавондухтар дар маркази дилхушӣ. шарҳин ва дигар хабару гузоришот дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ. дар толори суди шаҳри хуҷанд мурофиаи судӣ нисбати 2 нафар шаҳрвандони хориҷӣ ки аз ҷониби мақомоти корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон барои интиқол ва ба муомилот баровардани миқдори махсусан калони воситаҳои нашадор боздошт гардида буданд ба этимом расид. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. ҳар шахси ҷиноят содир намуда бояд ҷазо гирад. аз талаботҳои принсипи ногузирии ҷавобгарӣ аст ки кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ менамояд. дар суди шаҳри хуҷанд мурофиаи судӣ вобаста ба ҷинояти муомилоти ғайриқонунии воситаи нашъадор ва қочоқи он бо айбдории шаҳрвандони ҷумҳурии афғонистон ислом валади ҷураболта соли таваллудаш 1974 ва муроди ҳабибраҳмон валади муҳаммадалӣ соли таваллудаш 1993 истиқоматкунандагони вилояти тахор шаҳри Янги Қалъа баргузор гашта гуноҳи судшавандаҳо дар асоси далелҳои ҷамъовардаи тафтиши пешакӣ аз рӯи парвандаи ҷиноятӣ тибқи талаботи моддаҳои 200 қисми 4 ва 289 қисми 3 кодекси ҷиноятӣ тасдиқ ёфт. кирдори ба ҷомеа хафноки аъзоёни гурӯҳи трансмиллии нашаҷаллобро мақомоти милитсияи шаҳри хуҷанд моҳи марти соли равон ошкор ва аз онҳо дар ҳудуди ноҳияи Мирсаид Алӣ Ҳамадонӣ 79 килою 15 грамм воситаи нашадори намуди афюн ва 13 килою 70 грамм мухаддароти нави ҳашиш маҷмуан 92 килою 85 грамм воситаи нашадор мусодира шудааст. тавре дар рафти мурофиаи судӣ таъкид рафт нашаҷаллобӣ кирдори маргхоҳонаест ки на танҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон балки дар тамоми дунё бар зидди он мубориза мебаранд то ин ки ҳаёту саломатии насли инсоният ҳифз карда шавад. судшавандаҳо аз интиқолдиҳандагони воситаи нашадор бо роҳҳои махфӣ ба қаламрави ҷумҳурӣ буданд ки тавассути ноҳияи ҳамадонӣ ва фархори вилояти хатлон анҷом медоданд. дар ҷараёни музокираи судӣ бо санҷидани далелҳои дар парвандаи ҷиноятӣ ҷамъоварӣ шуда суд ҳолатҳои сабуккунанда ва вазнинкунандаи кирдори судшавандаҳоро ба инобат гирифта ҳукми ниҳоии худро баровард. дар асоси моддаи 67 қисми 3 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон ба ислом валади ҷураболта ҷазои ниҳоӣ ба муҳлати 19 сол бо адои ҷазо дар калони ислоҳии дорои низомаш сахт таъин карда шавад. ба муроди ҳабибраҳмон валади муҳаммадалӣ ҷазои ниҳоӣ ба муҳлати 17 сол маҳрум сохтан аз озодӣ бо адои ҷазо дар калони ислоҳии дорои низомаш сахт таъин карда шавад. 19 ва 17 сол маҳрум шудан аз озодӣ муҳлатест ки маҳкумшудагон бояд дар колонияи низомаш сахт адо намоянд. албатта ҳар кадоме мувофиқи гуноҳи содир намуда ҷазои сазовор гирифтанд ва ин ҳукм подоши амали қасдонаест ки дидаву дониста содир шудааст.
متاسفانه امروزها به دام اشخاص فریبگر و قلاب نفرانی میافتند که خیلی ساده و صمیمی و زود باور میباشند و این گونه اشخاص دارایی با مهنت سنگین و مشقت‌های زیاد به دست آورده را آسان به باد فنا میدهند. باعث تاسف است که بعضا به عملهای مردم فریبین نفرانی دست میزنند که در میان مردم ایشان و سیدزاده ملا و حاجی معرفی شده به نام پاکی اسلام و علمای اسلامی که در تربیه و به راه راست هدایت نمودن انسانها نقش سازگار دارند اسناد می‌آورند. چند نفر ساکنان ناحیه جیهون به شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه مذکور با عریضه مراجعت نمودند که یک نفر شهروند با نام حاجی محمدی با راه فریب و استفاده از باوری آنها مبلغ‌های پولیشان را گرفته دیگر برنگردانیده است. ضمن پیشبرد کارهای فوری و جستجویی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه جیهون این نفر جنایت پیشه دستگیر کرده شده شخصیتش معین گردید. این نفر رحمت شایف محمدی سال تولدش 1981 زاده ناحیه واسه استقامت کننده ناحیه فردوسی شهری دوشنبه می باشد که پیش 2 مراتبه با ماده های 245 و 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است. در رفتی تفتیشات معین کرده شد که رحمت شایف محمدی با راه فریب به باوری صاحبکاران و ساکنان ناحیه جیهون در آمده خود را کارمند مقامات حفظ حقوق معرفی می نماید و گویا در این مقامات ها خویش و تبار و شناسای زیاد دارد و برای از جوابگری جنایتی آزاد کردن شهروندان مساعدت کرده می تواند. از کار افتادگان با راه فریب مبلغ‌های پولی می‌گیرد و مبلغ‌های با راه جنایت به دست آورده‌اش را در احتیاجات شخصیش صرف کرده است. خوشبختانه کارمندان میلیسیا در یک مدتی کوتاه این نفر جنایت پیشه را دستگیر و به کردارهای جنایتکارانه‌اش خاتمه گذاشتند. رحمت شایف در 9 حالت جنایت قلابی گمانبر دانسته شده ضرری به شهروندان رسانیده‌اش 30,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. نسبتی رحمت شایف محمدی در شعبه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه جیهون پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. با پیشنهاد مواد مذکور از شهروندانی که به دام فریب این نفر جنایت پیشه افتادند خواهش کرده می شود که آنها می توانند به شعبه های وزارت کارهای داخلی محلی زیستشان مراجعت نمایند. زن مادر عزیزترین شخص در عالم هستی، آفرنده حیات و تربیتگر نسل نورست می باشد. متاسفانه امروز در جامعه بانوانی هستند که با کجرفتاری خود به نام زن مادر اسناد می آورند. همکارمان پادپالکونیک میلیسیا افق قدریان عاید چپدستی یک نفر جوان دختر از ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان بوده گزارش تهیه کرده است. به همگان معلوم است که پاداش هر یک جنایت جزاست، ولی سادگی بعضی از شهروندان و با راه جنایت به دست آوردن مبلغ‌های پولی عمل‌های نگران کننده جامعه میباشد. در اساس عریضه ساکنان ناحیه عبدالرحمن جامی به شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه مذکور عایدی از جانب شخصان نامعلوم دزدیده شدن تلفن‌های موبیلشان ضمن گزاراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی کارمندان میلیسیا یک نفر زن بیگوار رجب ماه سال تولدش 1988 ساکن شهری باختر را همچون گمانبر دستگیر نمودند. بیگوار رجب ماه در مرکز دلخوشی به نام آرامی ناحیه عبدالرحمن جامی به حیث رقاصه کار و فعالیت نموده در فرصتی به خود مناسب از نبودن آدمان در گرد و اطراف استفاده می نماید و با راه غیر قانونی تصرفی تلفن‌های موبیلی تمغه ردمی 09 و سامسونگ G2 را که به شهروندان صادق و حدیثه و مصاحب و مدینه تعلق داشتند تصرف نموده از جای حادثه غیب می‌زند. در 2 حالت جنایتی دزدی گمانبر دانسته شده ضرری رسانیده‌اش به شهروندان 30,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. نسبت گمانبر شده در شعبه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه عبدالرحمن جامی پرونده جنایتی با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه لخش نیز جنایت‌های صادر نموده یک گروه دزدان را آشکار نمودند. این نفران به جامعه خوفناک با راه پنهانی از منزل‌های استقامتی هم دهگان خود چاروای کلان محرک‌های سکوتر و مبلغ‌های آنها را تصرف نمودند. شرح همکارانمان عاید آشکار شدن یک چند دلیل جنایت‌های دزدی در ناحیه لخش. در نتیجه دایر نمودن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه لخش یک گروه عبارت از 4 نفر ساکنان ناحیه مذکور که در صادر نمودن 8 حالت جنایت دزدی گمانبر دانسته می‌شدند دستگیر گردیدند. اینها شهروندان عمرانوف جسور سال تولدش 2000، جنالیف قربانعلی
سال تولدش 2001، حکیمبکوف مرادالله سال تولدش 1999 و شاهرحیموف سیفالدین سال تولدش 2001 استقامت کنندگان ناحیه مذکور می باشند. نامبردگان با صادر نمودن 8 حالت جنایت دزدی به ساکنان ناحیه مذکور نزدیک 60,000 سومانی ضرر اقتصادی رسانیدند. از جمله نامبردگان از دهه سفیدجری جماعت دیهاتی نورافشان ناحیه لخش اکثر اسب شهروند صلیب محمد ظریف را به طور پنهانی تصرف نموده به جبریده 7,000 سومانی ضرر رسانیدند. دستگاه‌های تکنیکی و محرک‌های سکوتر اشیاءهایی میباشند که گمانبران هدف دزدی قرار دادند. از جمله نامبردگان از منزل استقامتی جبریده هیتف متزیم یک عدد محرک مکانیکی سکوتر را که ارزشش 5,000 سومانی را تشکیل می‌دهد تصرف نمودند. همزمان گمانبران از عاقلخانه جبریده سیم‌الدینوف خیال دو سر چاروای کلان شاخدار را که ارزششان 8,000 سومانی را تشکیل می‌دهد به یغما بردند. در رفت گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی چارواهای کلان شاخدار از حدود ناحیه رودکی و شهر دوشنبه پیدا کرده شده به صاحبانشان برگردانیده شد. اینچنین از حدود ناحیه رشت و ناحیه رودکی 4 عدد محرک دوچرخه که این از طرف گمانبران فروخته شده بودند دسترس کرده به صاحب ملکانشان برگردانده شد. وابسته به حالت‌های جای داشته نسبت گمانبران در اساس ماده 244 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده در پیشبرد تفتیشات قرار دارد. یکی از عامل‌های اساسی سر زدن صدمه‌های نقلیاتی و بخصوص صدمه‌های مرگاور نقلیاتی این از معیار مقرر گردیده زیاد نمودن سرعت حرکت وسایل نقلیات و رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری حرکت در راه میباشد و برای پیشگیری چنین حالت‌ها کارمندان میلیسیا پیوسته در این سمت چاره‌بینی‌های پیشگیری کننده دایر می‌نمایند، ولی بعضی از رانندگان در برابر دغلانه و ایران نمودن قاعده‌های حرکتی راه اینچنین به طلبات قانونی کارمندان میلیسیا نیز اطاعت نمی‌کنند. از جمله هنگام فعالیت کارمندان بخش بازرسی دولتی اتومبیلی در شهر وحدت در کوچه رودکی شهر مذکور اتومبیل شخصی تمغه لکسوس رقم قید دولتیش 3903 را که به شهروند شریپوف ذوالفقار سال تولدش 1999 ساکن نویه رودکی تعلق دارد برای دغلانه و ایران نمودن قاعده‌های حرکتی راه بازداشت نمودند. راننده بالا ذکر به طلبات قانونی کارمندان میلیسیا اطاعت نکرده با سرعت حرکتش را از معیار مقرر گردیده بلند نموده حرکتش را دوام میدهد و کوشش میکند که فرار نماید. اما این راننده در نقطه دیگر خدمت برای کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی بازداشت کرده شده نسبتش با ماده 479 قسم 1 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ماموری ترتیب داده شده برای چاره‌جویی به سود شهر وحدت ارسال گردید. مورد به ذکر است که پس از بازداشت در برابر راننده مسافر او شهروند رجبوف عبدالله سال تولدش 1996 ساکن نویه رودکی با کارمندان میلیسیا دغلی کرده ترتیبات جمعیتی را ویران کرده است. سود با دلایل‌های در بالا آورده شده حرکت‌های حقوق ویران کننده را برای اطاعت نکردن به امر و طلبات قانونی کارمندان میلیسیا و مسافران که با الفاظ قبیح ترتیبات جمعیتی را ویران کرده بندوبست نموده لازم دانست که در دایره سانکسیون ماده 479 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان جزای حبس ماموری را نسبت هر دو به مهلت 10 شبانه روزی تعیین نماید. هرچند ما بارها در خصوص دروغ و فریب بودن سحر و جادوگری و خدمت رسانی‌های غرضناک بعضی از نفران به نام فعالبین و مشکل کشا که نبرار و قیطرمگر گزارش‌ها داده مردم را از عاقبت چنین گمراهی آگاه نماییم هم باز فعالبین‌های نو با قابلیت‌های گوناگون از خود درک می‌دهند که با پهن نمودن آوازه در خصوص گویا می‌توانند با استفاده قوه غیب و سحر و جادو تمام معما و مشکلات عائلوی، اقتصادی و اجتماعی شهروندان را آسان نمایند، بازار خدمت رسانی خود را گرم ساخته درآمد پولی به دست می‌آورند. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی دو در ناحیه سینا همین گونه مشغول شدن به سحر و جادو و فعالبینی شهروند قربانوف حسین ساکن 45 ساله ناحیه سینا را آشکار نمودند. نامبرده در خانه استقامتیش همچون چاره‌ساز با وعده بخت‌گشایی، برقرار نمودن مناسبت عائلوی و برطرف کردن حالت بی‌ضروریاتی با استفاده از هر گونه اشیا به مردم خدمت رسانی می‌نموده است. نسبت حقوق ویران کننده در اساس ماده 482 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ترتیب داده شده نسبت او چاره‌های قانونی اندیشیده می‌شود.
ناظران منطقوی در ناحیه باباجان غفوروف نیز دو دلیل به سحر و جادو مشغول گردیدن ساکنان ناحیه مذکور را آشکار نمودند. گزارش همکارانمان عاید کردارهای مردم فریبانه این سحرگران. خизматрасониҳои пулакӣ бар ивази дуохонӣ бо истифода аз ҳар гуна ашёҳои сахту карахт ки офаридаи табиат ё маҳсули дасти инсон аст аз барқарор кардани муносибатҳои оилавӣ то ҳифзи саломативу кушошии кор услуби пешбурди зиндагии нафаронест ки дар ҷомеа ҳамчун фолбину мушкилкушо шинохта шуданд. Ин гуна ақидаҳои хурофотпарастона то ҳанӯз ҷой дошта дар бисёр маврид оқибати нороҳаткунанда доранд. Дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров нозирони минтақавии милитсия давоми ҳафтаи охир ду ҳолати машғул шудан ба фолбинӣ ва сеҳру ҷодугариро ошкор намуданд. Чунончи сокини 62-солаи ҷамоати деҳоти Хистеварз Урунбиби Полвонова дар манзили истиқоматиаш мизоҷонро қабул намуда онҳоро бовар мекунонид ки бо кӯмаки пирону бобоёнаш ки гӯё ӯро баҳри анҷоми амалҳои сеҳргарӣ раҳнамоӣ мекунанд мушкили муроҷиаткунандагонро бартараф менамояд. бахтикушоӣ мекунед? وقتی که دخترچه های که مای شود که من اوچم همین خد بغرسو میکرد که دیگ با پقر میکند انا من کرمیتیم وقتی که شوشمون اوچم نصیب دادگی مو پشتی گفته اساساً کی به شما مراجعت میکنه؟ کی میگوید پیش شما خدمت رسانیتون و کی استفاده میبرد بسیارتر؟ بسیارتر بچه های این به میبرد منی پشتی گوش اجایی خالاجان شما گفتید که آدمچوها ماذا هستند؟ آدمچوها باباچوها هستند. به نظرت هم میتواد؟ نه کرم استاد. آگاه کرم استاد. این کاری گنده این کاری ناس. طبق فرضیه‌های اپراتیوی اساساً برای بختکشایی برقرار کردن مناسبت‌های اویلاداری، پیوندسازی دوست‌داشته‌ها، رفع بزاریاتی، حفظ سلامتی با راه دعاخوانی کینسیلا، پیشگیری از سوق و حسود دایره معینی کارافتاده‌هاند که به اورونبیبی پولوانова مراجعت می‌کردند. این خیلی سحر و جادو فالبینی این خیلی کردارهای نامطلوب چی آدم برده با کردارهای جنایتی بر میزند. برای هم از شما احتراماً خواهش میکردیم که دیگر همین کردارات تکرار نکنید. نسبت شما علاقه پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب دادید. به همین مانند در شعبه‌چه منطقوی میلیسیای جماعتی یووا نسبت شهروند پولاتوا فایزینیسو ساکنی جماعتی مذکور برای مشغول شدن به فالبینی و سحر و جادوگری پرونده مأموری ترتیب دادند. طوری در رفت سنجش معین گشت این نفر نیز سالهای طولانی همچون قابلیت سحرگری داشته شناخته شده به مردم خدمت رسانی و درآمدی پولی به دست می‌آورد. برای برقرار کردن مناسبت‌های اویلاداری شما کدام نمودی خدمت رسانی ها می‌کنید؟ در اینجا ما عکس‌های آدم‌ها می‌بینیم دیگه چیزا اشیاءهای سخت و کرخت هم می‌بینیم. اینا رو کجا با استفاده می‌برید شما؟ هر ساعت پیش بود از این کتابچه که سرش می‌زنم sonra اینه که می‌زنم من حسی بار بیا 4 بار خودش نقشه می‌برد. از خواندن دعا کینسیلا برطرفسازی معمای زندگی تو استوارگردانی مناسبت‌های اویلاداری با استفاده از قوه غیب تاکتیکای کاربری فایزینیسا پولاتوا میباشد که اعتقادمندان خرافاتپرست زیادی از حسابی بانوان با او مراجعت می‌نمودند. از روی هر دو حالت مشغول شدن با سحر و جادو و فالبینی طبق طلبات ماده 482 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری پرونده مأموری ترتیب و نسبت حقوق ویرانکنندگان جریمه به اندازه 2560 سومانی تعیین شده است. در نتیجه برگزاری عملیات شرطی کرد از جانب کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه دوام 4 سال اخیر شماره زیادی سلاح سرد از جمله کاردهای گوناگون تمغه، کاستت، دوبینکا، الکتروشوکر و دیگر نمادهای سلاح سرد مصادره و نفران پهن کننده و نابالغان و جوانان سلاح به دست دستگیر و به جوابگری جلب گردیدند که به این وسیله تا اندازه پیش روی صادرشوی جنایت‌های وزنین و مخصوصاً وزنین با استفاده از سلاح سرد گرفته می شود. در نتیجه برگزاری عملیات مذکور در مرحله نوبتی از جانب کارمندان میلیسیای شهر دوشنبه 2 نفر پهن‌کنندگان و فروشندگان سلاح سرد در حدود شهر دوشنبه دستگیر و از آنها شماره زیادی کاردهای گوناگون تمغه و الکتروشوکر و دیگر نمود سلاح سرد دریافت و مصادره کرده شدند. از جمله از شهروند مظفرов امیر سال تولدش 1998 استقامت کننده ناحیه رودکی ضمن از نظرگذرانی از دکان نامبرده واقع در بازار ورزاب 16 عدد کاردهای گوناگون تمغه و 1 عدد الکتروشوکر دریافت و مصادره کرده شد.
инчунин аз шаҳрванд алимов алишер соли таваллудаш 1992 истиқоматкунандаи шаҳри душанбе кӯчаи навбаҳор соҳибкори бозори ганҷина 3 адад электрошокер ва 7 адад кордҳои ба сифати силоҳи сард истифодашаванда дарёфту мусодира карда шуд. нисбати ин ду нафар фурӯшанда паҳнкунандагони силоҳи сард маводҳои зарурӣ тартиб дода шуда ҷиҳати баррасӣ ба суд ирсол гардид. қобили зикр аст ки бо худ гардондани корд аз ҷониби ноболиғон боиси ташвиш аст. дар ҷараёни амалиёти шартии корд 2 нафар ноболиғон низ дастгир ва аз яке 1 адад электрошокер ва аз дигари 1 адад корд ёфта гирифта шуд. вобаста ба ин нисбати волидайни ноболиғон тибқи талаботи моддаи 90 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда ҷиҳати баррасӣ ба суд ирсол карда шуд. қобили зикр аст ки дар ҷараёни баргузории амалиёти мазкур дар маҷмӯъ 24 адад кордҳои гуногун тамға, 4 адад электрошокер ва 1 адад кастет дарёфту мусодира карда шуданд. мақомоти корҳои дохилӣ дар марҳилаи навбатии амалиёти мазкурро то пурра решакан намудани ин омили номатлуб идома медиҳад. вобаста ба ин аз кулли шаҳрвандон махсусан сокинону меҳмонони шаҳри душанбе тақозо карда мешавад ки нисбати таълиму тарбияи фарзандони худ бетафовут набошанд, ҳамзамон бо мақсади пешгирии содиршавии ҷиноятҳои вазнину махсусан вазнин бо истифода аз силоҳи сард ба мақомоти милитсия кӯмак намоянд. бинандагони гиромӣ, ин буд муҳтавои барномаи имрӯза. дар интиҳои барнома ба ҳар яки шумо ҳаёти осоишта ва муҳити орӣ аз кирдорҳои зидди қонуниро таманно намуда хоҳишмандем ки бо амалу рафтори шоиста дар доираи қонун зиндагии худро созмон диҳед. бо вазорати корҳои дохилӣ ҳамкорӣ карданро фаромӯш насозед. натиҷаи чунин ҳамкорӣ барои пешгирии ҷинояткорӣ мусоидат хоҳад кард. то дидори навбатӣ хушрӯзу хонаобод бимонед. хайр. дӯстони гиромӣ, рӯзҳои наздик дар мағозаи молҳои техникӣ беҳтарин иқдомҳои ҷадид мешавад бо воситаи ҳамкорони кулли ҳамкорони мо бо бонкҳои вилояти суғд бо нархҳои фоизҳои паст дар мағозаи молҳои техникӣ беҳтарин тамоми таҷҳизотҳои техникиро бо воситаи нақдӣ ва ғайринақдӣ бо воситаи пиар кодҳо харидорӣ кардан мумкин аст. мо кӯшиш мекунем бо нархҳои дастрас ба шумо хизматрасонӣ кунем.